ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ। और मैं पहलों भी कहा सीगा कि ये कोई डेमोक्रेटिव कंट्री नहीं गी, ये डिक्टेटरशिप है डेमोक्रेटिव कंट्री के नाम के उत्ते। ये भी एक एजेंसियां की साजिश है और एजेंसियां ही ये सब कुछ करा रही ने। एजेंसियां ने बहुत सारे लोग ये जे प्लांट किए हुए हैं अंदोलन के जोड़े किसी ना किसी तरीके दे नाल अंदोलन को ढा ला सकन। और लखीमपुर खीरी वाली घटना जी सी वो बहुत वड्डी हाईलाइटेड घटना सी ऑल ओवर इंडिया दे विच। बाकी स्टेटां ने भी इसका समर्थन किया और जिस कारण बीजेपी टुट रही सी, बीजेपी सरकार जी आने वाली बाई इलैक्शन के काफ़ी वड्डा ढा लग रहा है। इस करके इन्होंने ये जोड़े प्लांट लोग ने इन्हों का हुणे फायदा चक्या। नशेड़ी बंदा सीगा और वो पिंड वाले भी कहते हैं भी वो 20 रुपये 30 रुपये मंगता सीगा, राइट। और फिर उन्होंने जे कोई बंदा पैसे देगा उन्होंने नहीं पता भी वो की घटना होनी है। राजनीति के सानू आना चाहिए कि तुसी इलैक्शन लड़ोगे? लड़ूंगी। कित्थों लड़ोगे कुछ पता है? हजे कुछ नहीं पता। 7 सालों तो बेअदबियां होई जा रही कंटीन्यूसली पंजाब दे विच और उसदा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी किसी को पागल खिला दिता जाता है भी ये जी पागल सीगा, कभी किसी को जेलों बाहर कढ़ दिता जाता है, कभी उस चीज़ का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ अनुराग शर्मा। दोस्तों, जिस तरह के किसान अंदोलन पिछले 11 महीने तो लगभग जिहड़ा है ਚੱਲਿਆ आ रहा शांतिपूर्वक चल रहा सी, पर फिलहाल ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ दिनों ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ देखिए एक तो बाद एक घटना जी है किते ना किते जी सामने आ रही है जो सवालों का विषय बन रही है। बहुत सारे अजिहे आर्टिस्ट सी, कलाकार सी जो पहले दिन तो इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए सी। उस दे विच एक चर्चित चेहरा सोनिया मान जिहड़े है वो भी पहले दिन तो किसान अंदोलन नाल जुड़े हुए हैं। तुसीं देख रहे हो हर वक्त उन्होंने इस वक्त दे विच गल कीती है, चाहे वो किसान अंदोलन में जाके स्पीच करना होवे, उन्हों दा समर्थन करना होवे, सेवा करनी होवे या अपना समा देना होवे, क्योंकि कलाकार का समा बहुत ज़्यादा कीमती हुंदा। बहुत सारे कलाकार हैं जिहड़े इस समा जिहड़ा है नहीं दे पा रहे सीगे। सो सोनिया मान साडे नाल मौजूद है, गलबात उन्हों दे नाल करदे हां। बहुता समा नहीं लाँगे, सीधा ही सवाल ते आ जाते हैं। जिस तरह कि लखीमपुर खीरी दे विच घटना वापरदी है और जिस तरह किसान शहीद हो जाते हैं, गड्डियां चढ़ जांदियां उन्हां दे उत्ते, तुसीं इस घटना नूं किस तरह देखदे हो? गुंडागर्दी है सरासर। और मैं पहलों भी कहा सीगा कि ये कोई डेमोक्रेटिव कंट्री नहीं गी, ये डिक्टेटरशिप है डेमोक्रेटिव कंट्री के नाम के उत्ते। जिस तरीके दे नाल बीजेपी गवर्नमेंट के थल्ले ਜਿਹੜੇ MLAs ने MPs बनाए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। और एक मेरी स्टेटमेंट आई सी जिहदे मैं क्या सीगा भी तुसीं बीजेपी का बाइकआउट करो और अखिलेश यादव नूं वोट ना पाओ। और वो मैं इस करके भी क्या सीगा क्योंकि उत्थे ओपोजिशन लीडर जिहड़ा स्ट्रोंग अखिलेश यादव है और आपां बीजेपी विरोध बीजेपी का बाइकआउट का और बीजेपी विरोध करते हैं। मैं अखिलेश जी नूं जानदी नहीं, बट मैनूं ये सीगा भी उत्तों दी जिन्नी भी साडी सिख संगत है, जिन्ने साडे पंजाबी भरा ने, जिन्ने बाबा जी हुणी ने, वो सारे अखिलेश यादव की बहुत तारीफ करते हैं और उन्होंने सपोर्ट करते हैं और जिन्ने किसान अंदोलन के नाल जुड़े हुए भी ने। सो बेसिकली आपां जे बीजेपी का बाइकआउट करना चाहुंदे आ यूपी दे विच ते सानू किसी ना किसी नूं अपना समर्थन देना चाहिए है, क्योंकि मैनू इन्ना पता है भी जे बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा तो यूपी दे विच आ गई तो वो भरा ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ दूर दूर ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਟ यूपी ਪਹੁੰਚਣਾ बहुत दूर ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ
ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬਟ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਟ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸੁਲਝਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਲੜੂੰਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਊਂਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।